بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دس ویڈیو۔ میرا نام ہے حسیب اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں حسیب وائس۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند ایمان افروز واقعات شیئر کریں گے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی خاطر کس قدر مشکلات کا سامنا کیا اور آپ کو کن کن مظالم سے گزرنا پڑا۔ ناظرین گرامی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غلام ہیں کہ جنہیں فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیدنا حضرت بلال کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابی بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی عزت کرتے اور بہت بڑے بڑے معاملات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرتے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین اسلام نے بہت ہی عزت سے نوازا۔ ویڈیو کو کنٹینیو کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ پیارے دوستو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ در حقیقت اسلام قبول کرنے سے پہلے مکے کے ایک بہت بڑے تاجر امیہ ابن خلف کے غلام تھے۔ امیہ ابن خلف در حقیقت ایک کافر تھا اور وہ بتوں کا بہت بڑا پجاری تھا۔ امیہ ابن خلف دین اسلام کا سخت دشمن تھا اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نفرت کرتا تھا۔ جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا پرچم بلند کیا تو وہ اسلام کے مخالفین میں سے ایک تھا۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین بھی امیہ ابن خلف کے غلام تھے، اس لیے آپ بھی پیدا ہوتے ہی امیہ ابن خلف کی غلامی میں گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی امیہ ابن خلف نے یہ لگائی تھی کہ وہ بکریاں چرایا کرتے اور ساتھ ہی ساتھ اونٹ بھی چرایا کرتے۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چرا رہے تھے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے آواز دی کہ اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے جناب، ان بکریوں میں سے کوئی بکری بھی ایسی نہیں جو دودھ دے سکے۔ میرے دوستو، در حقیقت وہ آواز دینے والے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ان کو نہیں جانتے تھے، لیکن جب انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کے حسن کے عاشق ہو گئے اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے میں ہی مگن ہو گئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ہمیں اجازت دے دو تو اجازت دینا تمہارا کام ہے اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ ڈالنا یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جیسی آپ کی مرضی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہتے ہوئے ایک بکری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ جو ہی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس بکری کے تھنوں میں دودھ اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جی بھر کر دودھ پیا اور بقایا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ اس کے بعد ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے، تو لہٰذا میں تمہیں دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں، کیا تم ہم پر ایمان لاتے ہو؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا، اور آپ نے یہ کہتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھا۔ ناظرین گرامی، اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان چکے تھے اور وہ چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اپنے راز و نیاز اللہ سے ڈسکس کرتے، لیکن آپ کا جو سردار تھا امیہ ابن خلف وہ دین اسلام کے سخت مخالف تھا۔ اسے کسی نے خبر دی کہ آپ کے غلام نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور وہ دین اسلام کو قبول کر چکا ہے۔ اب امیہ ابن خلف کے بہت زیادہ غلام تھے، وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے غلام کون کون ہیں۔ اس نے اپنے نیچے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ جو بھی غلام ہے اسے پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ جب غلام پکڑ کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ ابن خلف کے پاس لائے تو امیہ ابن خلف نے حضرت بلال سے پوچھا کہ کیا تم واقعی محمد کے دین پر ایمان لا چکے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں اللہ اور اس کے رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں۔ امیہ کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ایک بت پرست کے غلام ہوتے ہوئے ایک اللہ کی پرستش کرو؟ تو وہ کہنے لگا کہ تمہارا زور میرے جسم پر تو چل سکتا ہے لیکن میری روح پر نہیں۔ ناظرین گرامی، یہ جواب سننے کے بعد امیہ ابن خلف آگ بگولا ہو گیا اور وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرنے لگا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کے اس قدر پکے تھے کہ انہوں نے تمام مظالم کا بڑے صبر کے ساتھ مقابلہ کیا اور دین اسلام پر ڈٹے رہے۔ امیہ ابن خلف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی گلیوں میں گلے میں رسی ڈال کر کوڑے مارتا اور کہتا کہ کیا میں لات منات پر ایمان لایا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کہتے کہ میں لات منات سے بیزار ہوا۔
जिससे उमैया को और गुस्सा आता और वो हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जुल्म व सितम मज़ीद बढ़ाता जाता। लेकिन जब ये थक हार गया तो इसने मक्का के बदमाशों को हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पीछे लगा दिया कि इसे इतना मारो कि मार मार कर मार डालो ताकि कोई और गुलाम कलमा पढ़ने की जुर्रत न करे। उन बदमाशों ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर बेहद जुल्म व सितम किया। वो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बरहना करके गरम गरम कोयलों पर उल्टा लिटा दिया करते। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जिस्म की चर्बी पिघल कर उन कोयलों को ठंडा करती। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मक्का की तपती धूप में रेत पर नंगे जिस्म लिटा दिया जाता और उसके बाद भारी भरकम पत्थर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जिस्म पर रखे जाते। एक मरतबा इसी तरह हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जुल्म व सितम जारी था कि करीब से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का गुज़र हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उमैया इब्न खलफ से कहने लगे कि ए उमैया, इस गुलाम ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इस गुलाम पर इस कदर जुल्म व सितम करता है? अगर तू अल्लाह की रज़ा के लिए इस पर रहम करे तो ये तेरे लिए आखिरत में फ़ायदेमंद होगा। तो वो कहने लगा कि मैं तुम्हारे ख्याली आखिरत के दिन पर ईमान नहीं लाता। ने फरमाया कि अगर तू इस पर रहम करेगा तो अल्लाह भी हो सकता है तुझ पर रहम करे। तो उमैया कहने लगा कि अगर तुझे इतना ही दुख लगता है तो तू इसे खरीद क्यों नहीं लेता? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु झट से तैयार हो गए। अब उमैया ने जान छुड़ाने के लिए कहा कि अगर तू मुझे फिस्तास नामी गुलाम दे दे जो कि मिस्र का तेरा गुलाम है और वो बहुत ही खूबसूरत है तो मैं तुझे बिलाल दे दूंगा। अब उमैया का ख्याल था कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूंकि रंग के काले थे और फिस्तास एक बहुत ही खूबसूरत और कारआमद गुलाम था, इसके लिए वो बकर कभी भी नहीं मांगेंगे। लेकिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन से कहा कि ठीक है, फिस्तास तुम्हारा गुलाम। अब उमैया के होश उड़ गए कि अगर मैं इसे चंद सिक्कों के इवज़ भी बेचूं तो इसे कोई खरीदे ना, और ये मुझे अपना इस कदर कारआमद गुलाम दिए जा रहा है। उमैया ने कहा कि नहीं, अभी सौदा पक्का नहीं हुआ, मैं तुमसे कुछ रकम का भी मुतालबा करता हूँ। हज़रत बकर ने फरमाया कि क्या रकम लोगे? नाज़रीन गिरामी, रकम के मुतालिक मुख्तलिफ रिवायात हैं, सो लिहाजा उसने कसीर रकम मांगी। वो भी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खुशी खुशी अदा की और हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आज़ाद करवा के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में ले गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ अपने बहुत ही महबूब गुलाम हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर से कहा कि अबू बकर, इसमें मेरा भी कुछ हिस्सा मिला लो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, जो चीज़ अबू बकर की है वो दर हकीकत अल्लाह और उसके रसूल की है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब सुनते ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए कलमा रहमत जारी कर दिए। प्यारे दोस्तों, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फिर सारी ज़िंदगी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में गुजारी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ग़ज़वा बदर से ग़ज़वा तबूक तक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और हर जंग में शिरकत की। फिर जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 सन हिजरी में मक्का मुकर्रमा फतह किया तो उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि ऐ बिलाल, मक्के की छत पर चढ़कर अज़ान दो। फिर पूरे अरब ने देखा कि एक गुलाम का बच्चा कि जिसे इस्लाम कबूल करने से पहले कोड़े मारे जाते थे, अब उस गुलाम को अल्लाह ताला ने और दीन इस्लाम ने इस कदर इज्जत दी कि वो मक्के की छत पर चढ़कर अज़ान देने लगे। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फतह मक्का के मौका पर मक्का मुकर्रमा पर चढ़कर अज़ान दी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी हज अदा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सफ़र आखिरत शुरू किया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो उसके बाद हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मदीना मुनव्वरा में रहना मुश्किल हो गया। लिहाजा आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की इजाज़त चाही, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने यह कहते हुए मना कर दिया कि ऐ बिलाल, इस बुढ़ापे में मुझे तन्हा छोड़कर ना जाओ। उसके बाद खलीफा दो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दौर में जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस को फतह किया और वहाँ पर इस्लाम का परचम लहराया तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से दरख्वास्त की कि वो बैतुल मुक़द्दस में सबसे पहली अज़ान आप दें। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब वहाँ पर अज़ान दी तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़ारो कतार रोने लगे, क्योंकि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अज़ान से उन्हें ज़माना नबूवत याद आया। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बैतुल मुक़द्दस की फतह के बाद
बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम के ही किसी इलाके में पनाह गुज़ीर हो गए और अपनी ज़िंदगी वहीं गुजारने लगे। एक मरतबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ख्वाब में आए और आकर फरमाया कि बिलाल, क्या अभी भी वक्त नहीं आया कि तुम हमारी मुलाकात को आओ। इस ख्वाब ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तड़पा सा दिया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़ौरन सफ़र शुरू किया और मदीना मुनव्वरा की जानिब गामज़न हो गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पहुंचकर ज़ारो कतार रोने लगे और इस तरह रोए कि ज़ायरीन भी देखकर अश्कबार हो गए। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा में गए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नन्हे फूल इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से दरख्वास्त की कि ऐ चचा, अगर आप हमारे लिए अजान दे दें तो हमें बहुत खुशी होगी। अब यहाँ पर उनकी दरख्वास्त को रद्द करने की कहाँ कोई गुंजाइश थी। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों की दरख्वास्त पर अजान देना शुरू की, लेकिन जब आप अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचे तो आप बेहोश होकर गिर पड़े और आप अजान मुकम्मल ना कर सके। फिर किसी और आदमी ने जाकर अजान को मुकम्मल किया तो फिर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अलविदाई हाज़री आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पर देते हुए कहा कि या रसूलल्लाह, बिलाल आपके बगैर मदीने में नहीं रह सकता, और ये कहते हुए आपने मुल्क शाम की तरफ हिजरत की। प्यारे दोस्तों, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 60 साल की उम्र में वफ़ात पाई और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मज़ार मुबारक दमिश्क में वाक़ है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।